Very good morning to everybody. In the analysis of our aggregate demand function, after completing the discussion on consumption function, we have just started a discussion on investment function. We have lastly concluded that in the Keynesian investment function, the expectation of the entrepreneurs regarding future profitability of investments is the chief determinant of investment. Now, in introducing his investment function, Keynes has introduced a concept called marginal efficiency of capital. This marginal efficiency of capital is the chief determinant of investment. This is a ratio of prospective yield from an additional capital and its supply price. That is Y by P. Y is the prospective yield, expected yield from a capital investment. Suppose if a bus is purchased, the bus is considered as a capital. How much yield will be there from the operation of this bus during its total lifetime? Any capital will have a lifetime, and that prospective yield, expected yield, is divided by the price of the bus or supply price of capital, and that ratio is called marginal efficiency of capital. So, prospective yield Y is chiefly determined by the expectation of entrepreneurs. How much return the entrepreneurs are expecting from a capital. If this capital is having a lifetime of more than 1 year, then say for example, take a case of the same bus, if it is expected to operate or to be used for 15 years, we have to calculate the return in the first year, in the second year, in the third year, in the fourth year, etc. up to 15 years. And the total return from this bus, expected return from this bus, discounted to the present value, should be equal to the supply price of capital. Then, what the investor gets is this discount. This discounting rate, and that is marginal efficiency of capital. So by MEC is equal to Y by P, where Y is the prospective yield from a unit of capital per unit of time, 1 year maybe. P is the supply price of capital. Then we can take an example. Say annual expected yield. If you are not going to discount, we have to get the annual rate of yield. The annual expected yield from a unit of capital costing rupees 60,000. That is, the supply price of capital is 60,000. The price of capital is 60,000. If the expected annual yield is
8,000. 60,000 രൂപ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാട് വെട്ടുന്ന യന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യന്ത്രം, അതിന് വില 60,000 രൂപയാണ്. ആ 60,000 രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം സപ്പോസ് അതിൽ നിന്ന് 8,000 രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ MEC എത്ര? മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 8,000 divided by 6,000. അത് പെർസെന്റേജ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ into 100 കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ 8,000 by 60,000 into 100 equals 8 by 60 into 100. 8 by 60 into 100. That equals 80 by 6 equals 13.33. So, this capital which is worth of, which is costing of 60,000, 60,000 രൂപ വിലയുള്ള ഈ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങിയാൽ അതുകൊണ്ട് വർഷത്തിൽ 13.33% റിട്ടേൺ കിട്ടും, വരുമാനം കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ 13.33% അപ്പൊ MEC. ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന നിലക്ക് എത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ 13.33% ഒരു വർഷം തിരികെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നൗ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ 8,000 രൂപ വർഷാന്തം വരുമാനം അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന നിരക്കാണ്. ഇനി 60,000 രൂപയുടെ വില തന്നെ ഉള്ള ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് 10,000 രൂപ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നുവെങ്കിലോ 10,000 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 10,000 രൂപ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ MEC എന്ത് ചെയ്യും? ഇതേ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് y by p into 100. y by p into 100. അപ്പൊ ഇവിടെ y എന്നത് 8,000 എന്നതിന് പകരം എത്രയാവും? 10,000 ആകും. p 60,000 തന്നെ into 100. അപ്പോ 8/60 സോറി 100/60 ഫൈനൽ. നേരത്തെ നമുക്ക് 8/6 into 100 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 13.33 കിട്ടിയതെങ്കിൽ 8,000 പകരം വരുമാനം 10,000 രൂപയായി സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 10,000 രൂപ ഈ 60,000 രൂപ വരെയുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ 10,000 രൂപ റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നാണ് എന്റർപ്രനേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ 10,000 വെച്ച് 60,000 10,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60,000 into 100 100/6 ഈക്വൽസ് 16.66. അപ്പോ 8,000 നിന്ന് വരുമാനം 10,000 വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ 13.33% MEC ആയിരുന്നത് ഇവിടെ 16.66 ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി 8,000 വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് 6,000 കുറഞ്ഞാലോ? 6,000 കുറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. y by p into 100 60/6 10% എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോ 8,000 വരുമാനം 10,000 ഉയർന്നാൽ 13.33% ഉള്ളത് 16.66% വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇനി 8,000 വരുമാനമുള്ളത് 6,000 കുറയുകയാണെങ്കിൽ 13.33% വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ MEC ആയിരുന്നത് 10% കുറയുന്നു. In brief, y by p into 100 is the formula for calculating MEC provided y and c are given. y and p are given. എത്ര എക്സ്പെക്ടേഷൻ എത്രയാണ് വരുമാനത്തെ കുറിച്ച് വാർഷിക എക്സ്പെക്ടേഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ അതിന്റെ സപ്ലൈ പ്രൈസ് വാങ്ങാൻ എത്ര വില വരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ MEC നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then
Keynes defined MEC as the rate of discount which would make the present value of the series given by the return expected from the capital assets during his lifetime just equal to the supply price. ജനറൽ തിയറി 135-ാമത്തെ പേജിൽ കെയ്ൻസ് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഒരു സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ്, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കണം. അപ്പോ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലഭിക്കുന്ന 1000 രൂപയും ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന 1000 രൂപയും തുല്യമല്ല. 2 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് തുല്യമല്ല. ഒന്ന്, there will be deflation or inflation. ഇൻഫ്ലേഷനും ഡിഫ്ലേഷനും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഇന്ന് 1000 രൂപ ലഭിക്കുന്നത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 രൂപ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ 1000 രൂപ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ 1000 ഇന്നത്തെ കിട്ടുന്ന 1000 രൂപയുടെ മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, വില വർധനമുണ്ടായാൽ. വസ്തുക്കളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയാം. അപ്പൊ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന 1000 രൂപ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സാധനങ്ങൾ എത്രയാണോ അത്രയും ഒരു പക്ഷേ 1000 രൂപ കൊണ്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ വസ്തുക്കളുടെ വില വർദ്ധിക്കുന്നു, പണത്തിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 1000 രൂപ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 1000 രൂപക്ക് തുല്യമല്ല. രണ്ടാമത്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഈ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ ആണ്. 1000 രൂപ ഇന്ന് വരുമാനം കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് സെർട്ടനാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കതിന് കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക, നമ്മൾ 15 വർഷം ഒരു ബസ് ഓടുമെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു. 2 വർഷം ഓടിയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഏതെങ്കിലും കൊല്ലിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞിട്ട് ബസ് പീസായിട്ട് പോയാൽ അൺസർട്ടനിറ്റി, അനിശ്ചിതത്വം അതിലുണ്ട്, വരുമാനം നിന്ന് പോയേക്കാം. അതുകൊണ്ടും ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകം ഈസ് ലെസ് ഫേവേർഡ് ടു പ്രസന്റ് ഇൻകം. അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകത്തിന് കുറച്ചൊരു വില കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഇൻകത്തിനെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണക്കാക്കാൻ അതിനെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന 1000 രൂപ ഇന്ന് എത്ര രൂപക്ക് തുല്യമാണ് എന്ന് നോക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂവും വാങ്ങാൻ ചിലവഴിക്കുന്ന പൈസയും തുല്യമാണ്. 60,000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നു. ആ 60,000 രൂപയുടെ വാഹനം സപ്പോസ് 10 വർഷം നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ 10ാമത്തെ വർഷം വരെ ഇത് ഓരോ വർഷവും എത്ര രൂപ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. ആ വരുമാനം അന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം എത്ര? 10 വർഷം കിട്ടുന്ന 1000 രൂപ ഇന്ന് എത്ര രൂപക്കുണ്ട്? 9 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന 1000 രൂപ ഇന്ന് എത്ര രൂപക്ക് തുല്യമാണ്? 8 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന 1000 രൂപ ഇന്ന് എത്ര വർഷത്തിന് തുല്യമാണ്? ഈ രൂപത്തിൽ നോക്കി അത് എല്ലാ 10 വർഷത്തെയും വരുമാനങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം എത്ര എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ സീരീസ് ഓഫ് ഈൽഡ്, ഓരോ വർഷവും തുടർച്ചയായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ എമൗണ്ടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം, അതും ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെ വിലയും തുല്യമായി വരണമെങ്കിൽ എത്ര റേറ്റ് ഉണ്ടാകണം, എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് വരണം? ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ക്യാപിറ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഫ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് എ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് 4 years expected to yield, suppose 1,200 in the first year, 1,440 in the second year, 1,728 in the third year, and 2,073.6 in the fourth years. ഇങ്ങനെ 4 വർഷവും ഓരോ വർഷത്തിനും ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ
എത്ര വരുമാനം കിട്ടും? ഒന്നാമത്തെ വർഷം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഓടിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 1200 രൂപ വരുമാനം കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1200 രൂപ ഒന്നാം വർഷം ഒരുപക്ഷെ കുറവായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെയും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും പ്രചരണം വേണ്ടത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് ആ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി എലിമെന്റ് ഒരുപക്ഷെ കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം കുറച്ച് വരുമാനം കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വർഷം 1200 രൂപ. രണ്ടാമത്തെ വർഷം കുറെ കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ജനങ്ങൾ അറിയുന്നു. അതുപോലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിശീലനമായി കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം 1440 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ വർഷം 1728 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. നാലാമത്തെ വർഷം 2073.6 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിക്കും. ഇതൊക്കെ ഒരു റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എനി സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ ഒരേ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം, അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ CR, present value of a series of return equals R1 by 1 plus I by 10 plus R2 by 1 plus I by 100, 10 അല്ല 100 square plus R3 1 plus I by 100 cube etc. Rn 1 plus I by 100 is to n. ഇവിടെ ഇത് ഒരു സക്സസീവ് സീരീസിന്റെ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനം, ഒരു നിശ്ചിത ടൈം പീരിയഡ്, അത് മാസമാകാം, വർഷമാകാം, ആ രൂപത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എത്ര വർഷം കിട്ടും? ആ എത്ര വർഷം, n വർഷം വരെ ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഇല്ല. കാരണം R1 കിട്ടുന്നു, അതിന് 1 പ്ലസ് I by 100. I എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ് ആണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട്. ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് സത്യത്തിൽ MEC എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് MEC. അപ്പോ R1 by 1 plus I by 100 ഒന്നാമത്തെ വർഷം. അപ്പൊ ഈ 1 plus I by 100 കൊണ്ട് R1നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ. ആദ്യം ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കണമല്ലോ, ഒരു വർഷത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻകം വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വർഷം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെലവ് കാണണം. അപ്പൊ അതില് ഒരു വർഷത്തെ വരുമാനത്തെ നമ്മൾ R പ്ലസ് I by 100 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം കിട്ടും. R2 രണ്ടാം വർഷം എത്രയാണ് വരുമാനം? ആ രണ്ടാം വർഷത്തെ വരുമാനമാണ് R2. അതിന് നമ്മൾ ഇതേ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് 1 പ്ലസ് I by 100 അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. കാരണം 2 വർഷം കാത്തിരിക്കാം. 2 വർഷം കാത്തിരിക്കാനുള്ള അൺസർട്ടിനിറ്റിയും റിസ്ക്കും മുഴുവൻ അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. അപ്പോ R2 by 1 plus I by 100 square plus R3 by 1 plus I by 100 cube etc. Rn by 1 plus I by 100 raised to n. ഇതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല. If the replacement costs or supply price of capital, replacement cost എന്ന് പറഞ്ഞാലും സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാ. സപ്ലൈ പ്രൈസ് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് 4 വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ 4 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഒഴിവാക്കി പുതിയ യൂണിറ്റ് വാങ്ങണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവരുടെ ചെലവ് എന്താണ്? അതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഈക്വലായി വരാൻ ഏത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോ ഇഫ് ദ സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് 4,000 rupees, നമ്മൾ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു വർഷം 1200, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 1440, മൂന്നാമത്തെ വർഷം 1728, നാലാമത്തെ വർഷം 2073.60. ഇത്രയും രൂപ ഓരോ വർഷവും ഈ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു സങ്കല്പിച്ചു എങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റലിന് 4000 രൂപയാണ് വരവ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് 20%. റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് 20% വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ 20, ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ ഈ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു 20% എങ്കിലും റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നാണ് ആര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? എന്റർപ്രന്യേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ ആ 20% വെച്ചിട്ട് അവര് ഈ വരുമാനത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസന്റ് വാല്യൂ എടുക്കും. ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനോട് തുല്യമായി വരണം. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അവർക്ക് ഈ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും. അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിന് വെക്കുന്ന MEC അല്ലെങ്കിൽ 20% അവർക്ക് ഇൻകമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ദ പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സീരീസ്, നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞല്ലോ 4000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ 4 വർഷം നിലനിൽക്കുന്നു. അതിന്റെ വരുമാനങ്ങൾ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ 1200/1 + 20/100, 1200 is the expected income from this investment in the first year. Then the present value of this income 1200 divided by 1 + 20/100. ഇത് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ്, ജനറൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്കാവുമ്പോൾ അതിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരിക്കുന്നു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം 1440 രൂപ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെ 1 + 20/100 അത് തന്നെയാണ് നാം സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് കാണുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വർഷം 1728 രൂപ വരുമാനം, 1 + 20/100 ക്യൂബ് അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ദെൻ നാലാമത്തെ വർഷം 2073.6, 1 + 20/100, സോറി യെസ് 20/100 raised to 4. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ 4 ടേമിലും 1000 എന്ന് വരും. ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1000 ആയിരിക്കും, രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1000 ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിന്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1000 ആണ്, നാലാമത്തെ വർഷത്തെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകത്തിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1000 ആണ്. അങ്ങനെ 4 വർഷം 1000 വീതം കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ മൊത്തം 4000 പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് 4000 കിട്ടും. ആ 4000 രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സംഖ്യയാണ്. The discount rate 20% is equalizing the present value of the expected return, the series of expected return, to the supply price of capital. 1000 + 1000 + 1000 + 1000, 4000. ഈ 4000 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാപിറ്റലിന്റെ വിലയായ 4000 തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് 20% റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു. ആ 20% ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. At 20% MEC, present value of the expected return is equal to the cost of capital or supply price of capital
or replacement price of capital. Then അപ്പോൾ MEC എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കി. MEC വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് MEC റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രസന്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണ് നാം വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, പ്രസന്റ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്രസന്റ് വാല്യൂവും സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും തുല്യമാകുന്ന നിരക്ക് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്, ആ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആണ് MEC എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു ബസ്, ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ, ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും അതിന്റെ സപ്ലൈ പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോവിനെയാണ് നാം മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു ക്യാപിറ്റലിന് പകരം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നാം പരിഗണിക്കും. സപ്പോസ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സ്വയം ആരംഭിക്കും. ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ട വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും, കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും. ഈ രൂപത്തിൽ പല സാധനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല കേസുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാപിറ്റലിന് മാത്രം ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് റേറ്റ്, അതിനെ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും. മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിന് പകരം അതിനെ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഇഫ് എ റിട്ടേൺ from an investment project than from a unit of capital, then it will be called marginal efficiency of investment. അപ്പോ ഇതേ നിരക്ക് തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേണും ആ വസ്തുവിന്റെ വിലയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണോ ആ റേഷ്യോ എന്നിട്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ക്യാപിറ്റലിൻ്റെത് മാത്രമാണെങ്കിലും മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ രൂപത്തിൽ ഈ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതാണ് എത്ര കണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറെ താഴോട്ട് വന്ന് പലപ്പോഴും വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എത്രയാണ്, റിട്ടേൺ ശതമാനം എത്രയാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരിക. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 20% റിട്ടേൺ ആയി മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു 15% വരെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വർദ്ധിച്ചാൽ പോലും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ മാർജിനൽ സപ്ലൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ വരുന്നത് ഈ 15%. എന്തുകൊണ്ട് 15% ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ ഇതിന് വേണ്ട വസ്തു വാങ്ങാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ വാങ്ങി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 20% റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ 5% അധികം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാവുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല, മറിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ്, അതാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Therefore, investment function is chiefly depending on
മാർജിനൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ടാർഗറ്റ്. ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട്